നമ്മളെ അതുപോലെ തന്നെ അരുമനാഥൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഉടയവൻ, അതായത് നമ്മുടെ കർത്താവ്, അതായത് നമ്മുടെ ദൈവം തന്റെ മകളെ യഥാർത്ഥ പിതാവ്, ശ്രീവത്സമാമയുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവം തന്നെ തന്റെ മകളെ അടുക്കലേക്ക് വിശ്രമത്തിനായിട്ട് വിളിച്ചു. നമുക്കതിലാർക്കും ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വചനം പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഒരു വലിയ ഭാഗ്യ പദവിയിലേക്കാണ് തന്റെ ദാസ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മരണം ഒരിക്കലും തന്റെ ദാസിനെ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകളുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തെ ഓർത്ത് ആദിലിയ മർത്യപുത്രന്മാർക്ക് ആർക്കും തങ്ങളുടെ ജഡത്തില് പ്രശംസിപ്പാൻ അവകാശമില്ല, അധികാരമില്ല എന്ന് ഈ മരണം നമ്മളെ തെളിവാക്കി നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ കർത്താവേ, പുതിയ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മാസത്തിന്റെ 6ാമത്തെ ദിവസത്തിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിന്റെ കരങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പുതിയ വർഷത്തില് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഒരു അവകാശവും അധികാരവും തന്നതോർത്തു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങളെപ്പോൾ അനേകരെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. നിരദാസി ഈ പുതിയ വർഷത്തില് ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കോടാകോടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇനി എന്തെല്ലാം കഷ്ടങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നു, ഇനി എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കാൻ കഴിക്കുന്നു. മരണകരമായ ഭീതി നിറഞ്ഞതായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാതെ, ദുഃഖവും മുറവിളിയും അനുഭവിക്കാതെ, ഈ കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഇനി നേരിടാതെ നിത്യ സന്തോഷത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ തന്നെ മകളെ ചേർത്തതോത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവമായ കർത്താവേ, അവരുടെ രാജ്യത്തിലെത്തേണ്ടതിന് വചനം ഉപദേശിക്കുന്ന സകല ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ തന്റെ ദാസി തന്റെ യൗവനകാലത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗം വിളിച്ചതോത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യാഭാവച്ചാലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മക്കൾക്ക് 3 പേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വേർപാടുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം തിരുക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസവും വിടുതലും ശക്തിയും കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലമുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ശരീരാത്മതകളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. ചില ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് സകലോകങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടന സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. താഴ്മടക്കം നല്ല പിതാവേ, ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഓടിയെ നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रिया प्रभु का दासी अन्नमा वर्गीस की इस देव योग में जितने लोग यहाँ पर शामिल हुए सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। और हम लोग वलसमा में कहते थे प्रभु का दासी के बारे में बोला जाता हूँ। हम लोग 3 साल पहले हमारे कलीसिया में आके अब तक
परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने उनका जीवन में मदद किया। और जब से हम लोग मिले हैं तब से परमेश्वर का प्रेम में और मसीहत को बांटने में, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने में ज्यादा उत्साह दिखाती थी। और अक्सर हमसे बोलते थे हम लोग अभी प्रभु की सेवकाई करेंगे, क्योंकि उनका नौकरी सब हो गए है, रिटायरमेंट हो गया। अभी जो श्रेष्ठ जो दिवस है, जो समय है परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने का बड़ी विचार के साथ प्रभु के दासी और दास आगे बढ़ रहे थे। लेकिन परमेश्वर की जब समय आया अपना दासी के लिए जो परमेश्वर ने रखे हैं, तब परमेश्वर ने अपना दासी को अपने पास बुला लिया है। अनेक लोग बोलते हैं कि प्रभु के दासी का मृत्यु हो गया है। तो एक्चुअली परमेश्वर के लोगों के बारे में देखा जाए तो बाइबल कहते हैं कि मृत्यु नहीं है, एक नींद है। अभी परमेश्वर की दासी वचन के हिसाब से देखा जाए तो सो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्रीक शब्द में कनाटोस जो शब्द दिया गया है, उसका मतलब मृत्यु नहीं है, वो नींद है। तो परमेश्वर अपना दासी को अभी सुलाया है, अभी वो रेस्टिंग प्लेस में है, वो रेस्ट ले रही, विश्राम कर रही है। और इस संसार की कष्ट से, दुख से, तकलीफ से, मुसीबतों से और अनेक प्रकार की बुरी बुरी समाचार को सुनने से हमेशा के लिए परमेश्वर दासी छुटकारा पा चुकी है। और कई जगह पर, कई हाईवे का जब काम होते हैं, हमें मालूम है पूरा रोड को ब्लॉक कर देते हैं और गाड़ी को जाने के लिए कई नई नई जो रास्ता बना देते हैं। और वहां पर इस प्रकार लिखा जाता है, दिस इज अ टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। जो छोटा जो रास्ता अभी खुले हैं, अभी कुछ क्षण के लिए ये दुख समस्या आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाद में अब आराम साहे पासो जी सामने आके अपने संवेदना को जताने का समय है। लेकिन 2 मिनट लेना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़े, परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। और पहले യോഹന്നാൻ പാസ്റ്റർ സാർ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ സ്ഥലമൊരുക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളെയും എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളാമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയുന്നു. അതേ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനീയ ദൈവദാസന്മാരെ ഓർത്ത് ദൈവം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനീയ ദൈവദാസൻ, ഇന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ ബാവുച്ചായൻ, മക്കൾ, മരുമക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യ വാക്കുകളെക്കാൾ ഉപരിയായി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. മനോവ്യസന ഹേതുവായി മനുഷ്യ മനസ്സ് തകരുമ്പോൾ നല്ല വചനം കൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ വത്സമാമ കർത്താവിനെ സുദർശിതാവായി സ്വീകരിച്ചു, കർത്താവിൽ ജനിച്ചു, കർത്താവിൽ ജീവിച്ചു, കർത്താവിൽ മരിച്ചു, കർത്താവിനോടുകൂടെ വാസം ചെയ്യുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേരുന്നത് എനിക്ക് അതിശ്രേഷ്ഠമേറിയ കാര്യമാണ്. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ നഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് ലാഭമാണ്. ഉത്തമമായൊരു വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വാത്സല്യമാണ് വിശ്രമിക്കുന്ന ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ആകയാൽ മരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല, നിത്യതയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രമോഷനാണ്. നിത്യതയിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു റിവാർഡാണ്. നിത്യതയിൽ ഒരു റെസ്റ്റാണ്. ഒരു റെസ്റ്റായി, ഒരു പ്രമോഷനായി, ഒരു റിവാർഡായി, ശ്രേഷ്ഠവും ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വത്സമയായിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം കൊണ്ട് വാത്സല്യ ബാവുച്ചായനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. PPFന്റെ യൂത്ത് വിങ്, PPFന്റെ വിമൻസ് വിങ്, PPFന്റെ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി, PPFന്റെ പ്രെയർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ 49 സഭകളുടെയും അനുശോചന അറിയിക്കുന്നു. സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം വാത്സല്യ കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരാറായി. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം.
ട്രാൻസ്ഫർ ആയിപ്പോയി. ആ കാരണം കൊണ്ട് കൂട്ടായ്മ ആ 2 വർഷക്കാലം കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 1978 ഞാൻ ഈ ഭോപ്പാലിൽ കടന്നു വരികയും അനേക വർഷങ്ങൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാനും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഒക്കെ എളിയവൻ്റെ ജീവിതത്തിലും കർത്താവ് കൃപ തന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, വളരെ തീഷ്ണതയോട് കർത്താവിന് വേണ്ടി പിൻപറ്റിയ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയാണ് പ്രിയ സഹോദരി. അത് ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വത്സമ്മ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഈ പ്രിയ സഹോദരി അറിയുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് തനിക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത ആയുസ് വരെയും ഭൂമിയിലായിരിക്കാനും വളരെ തന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിപ്പാനും കർത്താവ് സഹായിച്ചു. അതോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാണ്. 1978 മുതൽ അനേക വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കാനും ഒന്നിച്ചേർന്ന് കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാനും ഒക്കെയും കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ. അതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാണ്. എളിയവരായ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കാനും 79 ഇവരുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനൊക്കെയും കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ബാബു സഹോദരനെ ചെന്ന് കാണുകയും പ്രിയായിട്ട് സാറുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ. ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഔഷധവാദിൽ വെച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ തക്കത്തോളം സഹായിച്ചു. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാണ്. തൻ്റെ ആശയ്ക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത സമയം വരെയും ഭൂമിയിലായിരിക്കാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഒക്കെ ഇടയാക്കി കർത്താവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാണ്. എളിയവരായ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. സഭയുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുശോചന ഈ തരുണത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിരിക്കും. प्रभु के नाम की स्तुति हो। सभी प्रभु के भक्तजन, प्रिय बाबूचान, उनके परिवार के सभी सदस्य, जितने भी इस टेंट के नीचे खड़े, सबको प्रभु की दिव्य शांति सभी के दिलों में प्रभु दे, मैं प्रभु से दुआ करता हूँ। प्रिय वत्स मामा और बाबूचान के साथ हमारी बहुत पुरानी मित्रता है। मेरे परिवार के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं। मैं और शादी जब भी उनके घर में चैरिटेबल ट्रस्ट के कलेक्शन के उनके घर में आया, जैसे उनका नाम वल्सा है, उसी वात्सल्य के साथ ही उन्होंने हम सबका स्वागत किया है। और बड़ी दिलखुश स्वभाव की आंटी थी, इसलिए मैं वाकई जब मैं उनसे मिलते थे वाकई में बड़ा आनंद उनके साथ हमने मनाया है। और अतिथि सत्कार एक भाव उनके अंदर था, वाकई में प्रशंसनीय है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत कम घरों में जाते हैं तो ऐसे हंसते खिलते चेहरे से स्वागत किया जाता है, लेकिन जब इन घर में आए हैं प्रभु ने उस दासी के चेहरे पर जो खुशी और जो आनंद देखने को मिलता था, वाकई में वो तारीफ के काबिल है। जैसे उनके लाइफ स्केच के बारे में छोटा सा वर्णन है। जब से उन्होंने प्रभु को जाना है, उन्होंने घरों में जाकर द्वार दस्तक दे देकर प्रभु के संदेश को सुनाया है। मैं इस दुख की बेला में उनके परिवार के सदस्य जो शेष हैं उनसे मैं यही कहूँगा, जो काम जो अधूरा रह गया है प्रभु उनके द्वारा पूरा करें, उनके बेटों के द्वारा पूरा करें। एक निर्णय यहाँ से वो लेके जाएं, क्योंकि प्रभु जो काम जिसको सौंपता है अब उनकी आने वाली पीढ़ी से प्रभु उसको पूरा करता है। मैं उनके लिए दुआ करूँगा। प्रिय बाबूचान को भी प्रभु सामर्थ्य और बल और शांति प्रदान करें, उनके बच्चों को, उनके दामादों को, उनसे आने वाली पीढ़ी को भी प्रभु अपनी शांति में बनाए रखे, कलीसिया को प्रभु अपनी शांति से बनाए रखे। ये मेरी दुआ है। पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मेरे परिवार और आईपीसी मंडीदीप कलीसिया की संवेदना दुख मैं उनको देता हूँ। और इस दुख की घड़ी में जब तक इस संसार में हम हैं, आपके साथ हम हैं और आपके साथ हर सहयोग में कदम से कदम मिलाकर हम रहेंगे। दुआ हमारी आपके साथ रहे। प्रभु आपको बहुत ऐसे शांति से भरता चले। दुख से भरे इस घड़ी में परमेश्वर और परमेश्वर के वचन ही हमें शांति या स्वांदना प्रदान कर सकता है। इस प्रिय परिवार से लंबे समय से पहचान है, परमेश्वर की
महिमा हेतु संगीति करने का अवसर परमेश्वर दिया। बड़ी नम्र स्वभाव की एक बहन थी। परमेश्वर की सेवा करने में भी, प्रभु के राज्य के विस्तार के हेतु वे अपने जीवन काल में अपने समय को उपयोग किया। परमेश्वर इस परिवार के अंदर, जब हमारे प्रियजन हमसे हट जाता है, अलग हो जाता है, दुख जरूर है। प्रिया बाबू सार को, उनके तीनों बेटियों को, दमादों को, नाती पोते सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बुद्धि से परे जो परमेश्वर की शांति है वे अपने जीवन के अंदर प्राप्त करे। परमेश्वर उसी को उस आशा और भरोसा में बनाए रहने हेतु धीरज धरने में सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रियजन को सहायता करने पाए, क्योंकि सारे मानव को इसी रास्ता को नापना होगा। वचन बाइबल इस बात को कहता है, मनुष्य को एक बार मरना, उसके बाद न्याय नियुक्त है। ये परमेश्वर की ओर से हर एक मानव को दिया है। जीवन काल में चाहे हम बुरा या भला काम करें, हर एक का न्याय होगा करके वचन हमें सिखाता है। मसीह यीशु में जो मरे हैं वे फिर जी उठेंगे, उसके बाद एक न्याय परमेश्वर हर एक के लिए नियुक्त किया गया है। ये आशा है, जिस मार्ग से हमारे बहन गए हैं उसी मार्ग से हमें भी जाना है। हम भी जाकर उन प्रिय बहन से मिलेंगे। परमेश्वर के साथ हमेशा हम आनंद और खुशी को मनाएंगे। ये मसीह आशा है। इसलिए हमारा प्रार्थना और कामना यह है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस परिवार के हर एक सदस्य को अपने शांति से भरने पाए। हम अपने परिवार के तरफ से, कलीसिया के तरफ से संवेदनाओं को व्यक्त करता हम। साथ ही साथ केवी जॉर्ज और मेरी कुटिया आंटी जो डालस में हैं, आप लोग विशेषकर आपके परिवार के लिए शोक संदेश को भेजा है। और केरला से वैयोनान साहब, जोई साहब भी इस समय उनके ओर से भी मैं संवेदनाओं के शब्दों को प्रकट करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके परिवार में बड़ी शांति को प्रदान करने पाए। हमारे प्रार्थना हमारे आपके संग रहेंगे। प्रभु हमें आशीष और बरकत देने पाए। गुड न्यूज़ चर्च का पास्टर माथे वर्गीस सामने आएंगे और 2 शब्द अपना प्रभु का दास के बारे में बताएंगे। परमेश्वर को महिमा मिले। बड़ी दुखी और वेदना के साथ इस प्रिय परिवार के साथ इस समय पर हम लोग भी खड़े हैं। जब कुछ दिन पहले इस खबर हमारे पास मिले तो काफ़ी शौक हुआ कि ये कैसे हुआ और ये इतना जल्दी क्यों, ये सारे सवाल हमारे मन में एकदम आ गए थे। लेकिन जैसे हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, विश्वास रखने वाले, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, पता होते हैं कि परमेश्वर जो करते हैं सब सही है, भलाई है, कोई गलत नहीं। अपने भक्तों को परमेश्वर अपने समय पर बुला लेते हैं। इस प्रिया बहन को मैं काफ़ी साल पुराने समय से जानता हूं। जब हम बुआल आए थे उस तब से करीब 30-35 साल की समय से उनको जानता हूं। और शुरुआत में जब विश्वास में प्रभु को पीछे करने के लिए उन्होंने जब कदम उठाया और सामने कलीसिया में जुड़ के आगे बढ़ रहे थे, तब से हमारी फेलोशिप इन प्रिय लोगों के साथ में। कितना विश्वास करते थे, प्रभु पर भरोसा रखते थे, भक्ति का जीवन, प्रभु के लिए प्रेम करने वाला एक दिल, परमेश्वर के लोगों के प्रति, परमेश्वर के दासों के प्रति, ये सारे गुण जो हैं इस बहन के अंदर थे। ये मैंने महसूस किया, मुझे मालूम है। लेकिन इस संसार का जीवन समाप्त करके परमेश्वर के पास आज प्रिय बहन विश्राम कर रहे हैं।
पूरे परिवार के लिए, भाई बाबू साहब के लिए, उनके बच्चों के लिए, हमारी कलीसिया की ओर से, हमारे परिवार की ओर से दुख और वेदना इस समय पर हम प्रकट करते हैं। परमेश्वर की आशीष उनके साथ रहें। प्रभु यीशु मसीह पर हमारे विश्वास में कभी कमजोरी ना रहें या कमजोर ना हो, बल्कि हम मजबूत होके विश्वास में आगे बढ़े। भक्तों की मृत्यु परमेश्वर के लिए बहुत बहुत बड़े बात हैं। परमेश्वर के वचन कहते हैं, सो प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड द डेथ ऑफ गॉड्स पीपल और गॉड्स सर्वेंट्स। तो इस बहन की मृत्यु भी परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, बहुमूल्य है, क्योंकि वो परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। अपने इस संसार की यात्रा समाप्त करते हुए हम भी अपने जीवनों को, जब ऐसे भक्तों की जीवन जब हम देख रहे हैं, हमारा भी जीवन उसी प्रकार से। 9वां अध्याय में एक तबीता के बारे में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि विश्वासिनी जो भले भले काम करती है और दान देती थी, अचानक बीमार ये आ गया और मृत्यु को पार किया। उस समय लुद्धा में पतरस था, उनको बुलाया कि क्या बहन बीमार है, आप आइए। जब वो पतरस आए तो कुछ विधवाओं ने कुर्ते और कपड़े दिखाकर ये तबीता जीवित रहते हुए हमें सील कर दिया है करके रोती हुई उनसे कहने लगे। उसके बाद पतरस उनको जिलाते हैं, ये हमको मालूम है। हमारे प्रिय बहन इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद बहुत अच्छे अच्छे भले भले काम करके हालेलुया अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को बहुतों को अपनी ओर, प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए ये बहन के जीवन को प्रभु ने इस्तेमाल किया। करीब 40 साल पहले से हम इस बहन के साथ संगति करते हैं। जब वो एक बैचलर थी, बिपलानी में एक बहन लीला माँ के साथ वो रहती थी। उस समय वो अकेला याकोबा परिवार से पेंटिकोस्टल फेथ में आई। तब से वो आत्मा सच्चाई में आराधना करने में बड़ी दिलचस्पी रखते थे और वो ज़्यादा पब्लिक में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन का जीवन एक मसीह का पत्री होकर वो रहते थे। हमारे परिवार से, हमारी माता जी के साथ उनका अच्छा संबंध था। एक माँ और बेटी के समान उनको प्रेयर में जाना आना होता रहता था और आज तक वो परिवार के साथ एक फैमिली फ्रेंड्स के समान हमारी माता जी, हमारे भाई बहन, हम लोग सब उनके इस परिवार के साथ, बाबू ब्रदर इस परिवार के साथ समय बिताया। हम लोग एक साथ प्रभु में आए। 1974 में हम लोग मर्तोमा से पेंटिकोस्टल फेथ में आए, अब बपतिस्मा लिया। उसी समय प्रिय बहन भी प्रभु को ग्रहण किया और वो तब से अभी तक उसमें किसी प्रकार के विश्वास में कमी घटी नहीं आई। उसी आत्मा के सामने एक व्यक्तिगत मरिया मामा करके जो भोपाल में पास्टर मिची बोलते हैं करके एक मुहर पाई हुई एक माता जी थी, पास्टर मिची, पास्टर सीपी अब्राहम, उनके साथ इनका घनिष्ठ संबंध और रिश्ता आत्मिक जीवन में था। वो इनकी एक आत्मीय माता थी। सीपी अब्राहम पास्टर उनका एक आत्मिक पिता था। वो अमेरिका में चली गई, वहाँ पर प्रभु में सो गई। उनके बेटी मोलम्मा और उनका दामाद रेवरेंड डॉक्टर सन्नी मैथ्यू, उन्होंने अपना कंडोलेंस इस परिवार को भेजा है। और उनका बेटा मोनेचन, वो भी इन परिवार को, बाबू ब्रदर और बेटियों को अपना कंडोलेंस भेजा है। अभी मैं उसको व्यक्त करना चाहता हूँ। विशेष करके बाबू ब्रदर के लिए वे धन्यवाद करते हैं। साथ में मिलकर अपने परिवार जीवन को एक आदर्शमय परिवार जीवन चलाने के लिए उनको मदद किया। उनके 3 बेटियां, 3 दामाद और 5 ग्रैंड चिल्ड्रन प्रभु ने उनको दिया। हालेलुया। उनका भाई सन्नी और राजन, ये भी परिवार हमारे परिवार से बहुत ही संबंध रखते हैं। अभी भी एक पारिवारिक जीवन में हम लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। उनके लिए वो धन्यवाद करते हैं। अपने भाइयों को भी भोपाल में लाकर वो उनको नौकरी दिलाकर उनका भी जीवन को स्थापित करने में ये बड़ी बहन के नाते उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अपने कलीसिया में फेलोशिप चर्च में भी कई साल रहते हुए वहाँ कोई होता तो इधर आकर इस बहन को जैसे നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിച്ചു. अय्यूब इंडिया फुल गॉस्पेल मिशन चर्च की तरफ से ब्रदर बिजू येशुदास सामने आएंगे, इस परिवार के साथ अपने संवेदना को जताएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। आज इस दुख की वेला में परमेश्वर ने मुझे और हम सबको बाबू अंकल के परिवार के साथ परमेश्वर ने इकट्ठा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु महान है, मैं इसलिए बहुत
प्रभु की महिमा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ भी बुरा नहीं करता है। परमेश्वर जो भी करता है अपने भक्तों के लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम ही करता है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की महिमा हो। प्यारी आंटी को मैं अपने बहुत बचपन से जानता हूँ, यानी 1978 का समय होगा जब हम लोग विश्वास में आए थे मेरे मम्मी पापा के द्वारा। तब से लेकर मैं प्यारी आंटी से बहुत परिचित हूँ और मैं बचपन से आंटी का एक एक बातों को मेरे को अभी ध्यान आता है। वो बातें सब मेरे मन में अभी भी वो चल रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आंटी का जीवन इतना अच्छा लगता था मुझे, जैसे मेरी अपनी मतलब एक बड़ी दीदी के समान मैं उनको इतना आदर रेस्पेक्ट करता हूँ। प्रभु की महिमा हो। वो आंटी हमारे लिए और मेरे परिवार के लिए भी बहुत ही शांति का कारण बना था। मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ। जब भी किसी बात से हम लोग परिवार से परेशान होते थे तो आंटी के मुंह से कुछ बातें ऐसे निकल जाती थी जिसके द्वारा जो है हम लोग अपने जीवन को तैयार कर लेते थे। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं वो 78 का समय को सब 1978 के बातों को जब याद करता हूँ, तब जैसे अभी अपने राजन पास्टर जी बोल रहे थे ऐसे ही समय था। उस समय CP अब्राहम पास्टर रहा करते थे और उस समय ऐसा होता था कि ये आंटी को परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया था। हमारे चर्च में 2-3 लोग हुआ करते थे ऐसे, तो कोई भी व्यक्ति नया आके यदि बैठ जाता था उस संडे को चर्च में, तो ये 2-3 आंटी लोगों के अंदर ऐसा परमेश्वर की आत्मा भर जाता था और ये लोग परमेश्वर का जो वाणी है, भविष्यवाणी, वो बातें ऐसे बोलते थे जो व्यक्ति जो बैठा उसके पहले जो घटी हुई बातें, अभी उसके मन में जो चल रही है और आने वाली बातें, तीनों बातें उस समय ये लोग तीनों बदल बदल के बोला करते थे। तब वो व्यक्ति जो नया आके बैठा रहता था वो इतना अपने आप को पश्चाताप करता था अपने पाप को लेकर, वो तुरंत वो मन फिराकर अगले संडे उसका 32वां हुआ करता था। ऐसे समय हुआ करता था वो, मेरे को अभी भी याद है वो समय। उसमें ये आंटी का बहुत बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि आंटी के अंदर इतना परमेश्वर की आत्मा का फीलिंग था कि वो भविष्यवाणी ऐसी करती थी कि हर आदमी घबरा जाता था प्रभु की नज़र में। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। ऐसे आंटी से मुझे भी परमेश्वर ने मिलने का मेरे जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने काफ़ी दिन तक हम लोग अलग अलग चर्च में भी थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर वापस, जैसे कल फिर वो राजन अंकल ने जैसे बोला कि वापस उनको उसी कलीसिया में लेके आए, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमको फिर से उनके साथ बहुत दिनों तक संगति मिली। पिछले 3-4 साल से वो परिवार के साथ हमको फिर से जो संगतियाँ दी, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और जब भी मैं आंटी को देखता हूँ, कभी भी उनके मुंह में मैंने ऐसे दुख से नहीं देखा। जब भी जाओ तो जैसे मैं सुन रहा था उनके मुंह में एक अलग ही मुस्कुराहट हुआ करता था, इतना अच्छा उनका स्माइलिंग हुआ करता था कि वो देख के कितना भी बड़ा दुखी आदमी वो खुश हो जाता था। ऐसा मेरे को भी कई बार फीलिंग हुआ उनके द्वारा, इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आंटी के साथ इतना जल्दी ये हो जाएगा, लेकिन जो भी है प्रभु की मर्जी उनके जीवन में हुई है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा और मेरे कलीसिया का और मेरे परिवार की तरफ से मैं इस समय प्यारे आंटी को और आंटी के परिवार के सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सब लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग दुआ में ज़रूर अंकल को और उनके फैमिली को याद करें। अंकल भी बहुत अच्छे हैं, वो हमें हर बात में हमको गाइडेंस देते हैं। आज भी हमें कुछ ऐसी बात होती है जब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो बुजुर्ग हैं वो, उनका अच्छा एक्सपीरियंस है, वो हमें बहुत साथ देते हैं, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और प्यारे सनी अंकल के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उनको भी बचपन से जो मिली ये हमारी जो दोस्ती व संगति है उसके लिए मैं भी धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आप सब लोगों की कीमती प्रार्थनाओं को मानते हुए मैं प्रभु के चरण में बैठना चाहता हूँ। ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. പ്രിയ വത്സമാമയുടെ വിയോഗത്തിൽ 2 വാക്ക് പറയുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തന്നതിന് ആ ദൈവത്തെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ആത്മീയ പക്വതയുള്ള ഒരു ആൻറ്റിയെ ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് നഷ്ടമായി. എനിക്ക് അമ്മമ്മയിൽ കാണാനായി കഴിഞ്ഞത് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ആത്മഭാരവും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള ഒരു ആൻറ്റിയെ എനിക്ക് അടുത്തറിയുവാനായി സാധിച്ചു. ഞങ്ങൾ 3 വർഷമേ ആയുള്ളൂ ആ കുടുംബവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമായിട്ട്. ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മാമൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അനേക ഭവനങ്ങൾ ഈ ദേശത്തുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് കടന്നു പോകണമെന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല, പ്രിയ ആൻറ്റി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചില ഭവനങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ ദൈവം അവസരം ഒരുക്കി തരികയും ചെയ്തു.
അസുഖമാകുന്നതിന് മുന്നേ ആത്മാർത്ഥമായി എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും കടന്നു വരികയും ഞങ്ങളുടെ ലേഡീസ് മീറ്റിങ്ങിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സഭയെ പ്രബോധിപ്പിക്കുക അമ്മാമ്മ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ കൈത്താങ്ങുന്നതിലും ദൈവദാസന്മാരെ മാനിക്കുന്നതിലും അമ്മാമ്മ എന്നും മുമ്പിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അത് അവസാന സമയം വരെ എനിക്ക് അമ്മാമ്മയെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അവസാനമായി കാണുന്നത് ഈ 1-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിൽ അവസാനമായി വൈകുന്നേരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുവാനിടയായി. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അമ്മാമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. സംസാരമെല്ലാം കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ 1-2 കാര്യം മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അമ്മാമ്മ അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് വെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്കുവാൻ. അന്നേരം അങ്കിൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലാണ്, വീട്ടിലല്ലെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പിരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ദേവദാസൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അമ്മാമ്മ ബത്തപ്പാടോടെ തലയിൽ തുണി ഇട്ടുകൊണ്ട് കുഴഞ്ഞ ശബ്ദത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് കാണുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഞാൻ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് അസുഖമാണ് അമ്മാമ്മ എന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഒരു ദുഃഖമോ ഒരു വേദനയോ ഞാൻ അമ്മാമ്മയെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്രമാത്രമേ എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. തണുപ്പാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അമ്മാമ്മ പറയുകയല്ല, അതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ദൈവനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് അപ്രകാരം തന്നെ പ്രിയ ബാബു അങ്കിളിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ തലമുറയെയും ദൈവിക സമാധാനത്താൽ ദൈവം നിറയ്ക്കുകയും അന്ത്യം വരെ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവകൃപയിൽ മുന്നേറുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ വിരമിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വാത്സല്യ ഭാവിച്ചാനും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 3 പേരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ഈ യോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ ഭൃത്യം അതുപോലെ പ്രിയ ജോർജാന് മറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ എല്ലാം പേര് പറയാൻ പോയാൽ വലിയ കുഴപ്പമാവതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് ശേഷം സജി പാസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കുമായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ വന്ദനമറിയിക്കുന്നു. എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മിസ്സസ് എന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ചിലതെൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ചിലർ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുക. 83-ൻ്റെ അവസാനം മുതൽ 93-ൻ്റെ മിഡിൽ വരെ ഞാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പാസ്റ്ററായിരുന്നു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവവചനം അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ, ഈ കുടുംബത്തോടൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായ അവസരം തന്നു. ആ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ഭാവിച്ചാനും കുടുംബവും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ, കൊടുക്കുവാൻ, സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ, മറ്റൊരാൾ രോഗിയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ആരെങ്കിലും സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മിസ്സസിൻ്റെ കൂടെ ഈ കർത്തൃദാസി അവിടെ വരുമായിരുന്നു. ഈ ഭോപ്പാലിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻ്റെ മിസ്സസുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് അനേകരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ഒരു കർത്തൃദാസിയാണ് ഇന്ന് നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പ്രിയ ഈ ഫാമിലി, ഭവങ്കൾ ഫാമിലി, അതുപോലെ തോമസ്, ഞങ്ങൾ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചേർന്നാണ് ഇവിടെ ടാർസി ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ചർച്ച് പണിതത്. അന്ന് 21 ദിവസം ആ ചർച്ചിൻ്റെ പണിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി, ഭാവി വേലയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കർത്തൃദാസി ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. തനിക്ക് കൊടുത്ത പ്രവചന വരം അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നിലയിൽ സഭയുടെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. താനൊരു തികഞ്ഞ ആത്മീക നിലവാരം പുലർത്തുന്നയാളായിരുന്നു. അനാത്മീകമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇടപെടാതെ തികഞ്ഞ ആത്മീക നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെന്തിക്കോസ്തുകാരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. എന്നാൽ കർത്തൃദാസി നിശ്ചയമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലീലാമ്മ സിസ്റ്റർ, പാസ്റ്റർ അമ്മച്ചി, ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർ അമ്മച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്ന മിസ്സസ് സി പി എബ്രഹാം,
ഈ വത്സമാമ ഇത്രയും പേരൊന്നിച്ചായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഓൾ നൈറ്റ് പ്രെയർ എൻ്റെ മിസ്സസും ഈ കർത്തൃദാസിയുമായി അനേക ദിവസം ഈ വീട്ടിലിരുന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാസ്റ്റർ വെച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ലീലാമ്മ സിസ്റ്ററും ഈ വത്സമാമയെ പാസ്റ്റർ വെച്ച് കട്ടിലേറ്റിരുന്നുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കട്ടിലിൻ്റെ ഒരു കാലിൽ പിടിച്ചോണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കിടന്ന് ഉറങ്ങും, ഉറക്കം വരുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ക്രിസ്തുവിൽ നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച ഈ സുഭാഷ് നഗറിലും പരിസരത്തും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച കർത്തൃദാസിയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്തുകയാണ്. എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എൻ്റെ ഇളയ മോൻ എൻ്റെ പ്രസവത്തിൽ, അന്ന് ഇവിടെ ലേഡി ആർഡി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചാണ് പ്രസവം നടന്നത്. അന്ന് ഈ കർത്തൃദാസി ഒരു ദിവസം അവധിയെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് നിന്ന് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനിടയായി തീർന്നു. ഇന്ന് അവൻ വളർന്ന് MBBS കഴിഞ്ഞ് MD കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനൊരു ഡോക്ടറാണ്. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കുമ്മനാട് കൺവെൻഷൻ യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങിന് അവൻ 1/2 മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും ഒരു ഉയർന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജന്മത്തിൽ സഹായിച്ച, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മിസ്സസിന് ഓരോ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവരൊന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പല ആലോചനകൾ, ഇന്ന് രാവിലെ എന്നോട് എൻ്റെ മിസ്സസ് പറയാനിടയായി തീർന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പല ആലോചനകൾ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ധൈര്യപ്പെടുത്തി കർത്താവിൻ്റെ പേര് മുന്നേറുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയത് നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു വാക്യമുണ്ട്, 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ, ഓരോ വിത്ത് അതതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നു, പക്ഷേ വേറെ രൂപത്തിലാണ് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് അത് പൊട്ടിക്കിളർത്ത് വരുന്നത്. ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒരു 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 വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നു. വളർന്നു വരുന്നത് ആ വിത്തായിട്ടല്ല, ആ മണിയായിട്ടല്ല, മറിച്ച് അതിന് മറ്റൊരു രൂപം ദൈവം കൊടുക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ കർത്തൃദാസിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായ നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത് മണ്ണിനോട് ചേർത്ത് വിടുക, മണ്ണിൽ തന്നെ അടക്കം ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, മറ്റൊരു രൂപം പ്രാപിച്ച് രോഗമില്ലാത്ത, വേദനയില്ലാത്ത, സങ്കടമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ശരീരം പ്രാപിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഈ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമെന്ന് ആർത്ത് ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് സകലത്തെയും ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ പുത്തൻ പുലരിയിൽ വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ ദാസിയെ നമുക്ക് കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ ഓർത്ത് ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ആ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നമുക്ക് അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്താം. ആ പ്രത്യാശ പ്രിയ കർത്തൃദാസന്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും സ്വന്തക്കാരുടെയും എല്ലാം ദൈവമക്കളുടെ എല്ലാം ഹൃദയങ്ങളിൽ നിഴലും വാഴട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെയും എൻ്റെ ബിസിനസിൻ്റെയും എൻ്റെ മൂത്ത മോനെ ഇവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേര് പറയുന്നത്. USA ഗ്ലോറി ലണ്ടൻ്റെയും, അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഫിലമോൻ്റെയും, ഷെറിൻ എന്നിവർ വിളിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. KV ജോർജ് സാറിൻ്റെയും സണ്ണിയുടെയും മോളമ്മയുടെയും മോനിച്ചൻ്റെയും ദുഃഖം ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം സമാധാനത്തിലും കൃപയിലും കാക്കുമാറാകട്ടെ. നിത്യതയിൽ പോകേണ്ട ദിവസം എല്ലാവർക്കും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം വരും. അതിനു മുൻപ് കർത്താവുമായി തിരുവചനവുമായി നീതി പുലർത്തി നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. नाम की महिमा हो. एक्चुअली जो कंडोलेंस बोलने के लिए नहीं है, लेकिन जो प्रिय माम की आखिरी विदाई में भाग लेने के लिए परिवार के साथ आने के लिए प्रभु ने सहाय किया. जो अभी तक मैं जो प्रभु की दासी के बारे में जो सुन रहा था, प्रभु में अभी तक प्रभु में जैसे जो उनके जीवन को बिताया, विश्वास के साथ रखा, जो प्रभु के समय में जैसे होना चाहिए वैसे हो गया. लेकिन
ये आखिरी समय में भी जो हमसे जो बहुत करता है, भजन संहिता में जो लिखा है, प्रभु हमारा जो दिन को गिनने के लिए बुद्धि देना है। गिव द विजडम टू काउंट माय डेज ऑफ माय लाइफ। वैसे जितना लोग इधर जो खड़ा है, सभी से जो बात करता है, एक दिन ये रास्ता में हम सब चले जाएंगे। उसके पगले हम जैसे होना चाहिए, प्रभु हमको बुद्धि दीजिए। प्रभु की जो दास जो पौलुस जो बोलता है, जो प्रभु में यीशु मसीह में जो मरता है, प्रभु यीशु मसीह में वो यीशु मसीह के साथ जीवित उठेंगे। वैसे जो प्रभु ये पौलुस ने जो बोला, आखिरी में जो दानियल से प्रभु ने बात किया, दानियल अभी तो जाके सो जाओ, आखिरी आपकी प्रतिफल लेने के लिए वापस आना है। जो प्रभु की वचन हमसे जो कहता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के साथ आगे जो बढ़ता है, हम सबको ये रास्ता में जाना है। लेकिन ये विश्वास है, जब प्रभु के समय आएगा, अम्मा में के और देखने के लिए खुदा हम सबको सहायता करेंगे। मेरा प्रार्थना यही है, प्रिया चायन, बच्चा लोग, उनके परिवार, सबको खुदा यीशु मसीह समय जितना जो रिलेटिव्स है, सबको प्रभु यीशु मसीह आश्वास और सांत्वन दे दें। आगे भी विश्वास के साथ जो प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए खुदा उनको इधर बैठा होगा सबको सहायता करने दो। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु विशेष मेरा जो फादर लो और मदर लो, मेरे पापा और मम्मी, वो भी आपके लिए जो प्रार्थना कर रहा हूँ, खुदा सबको आशीष दे। ये एक्चुअली उनकी एक ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने भी प्रिय बाबूचान को, बेटियों को, उनका परिवार को अपनी कंडोलेंस बताने के लिए बता चुका है। और अब ये हम गीत गाएंगे, उसके बाद में मुखिया सवगाई की ओर हम लोग बढ़ेंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य वचन के संदेश को हमारे सामने परमेश्वर दास रेवरेंड जॉर्ज री जॉन हमारे बीच में प्रचार करेंगे, इसलिए उसके पहले गीत गाएंगे, उसके बाद में ये सवगाई होगी। दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। कष्टों का हो चाहे, कष्टों का हो चाहे अंबार, निंदा का हो तीखा प्रहार, यीशु तेरी शक्ति से मैं सहते हुए पहुंचूंगा पार, यीशु तेरी शक्ति से मैं सहते हुए पहुंचूंगा पार। मेरे स्वामी मेरे प्रभु, तुझ पर भरोसा मेरा, मेरे स्वामी मेरे प्रभु, तुझ पर भरोसा मेरा, मेरी दृष्टि है तेरी ओर, मुझ पर हो तेरी दया, मेरी दृष्टि है तेरी ओर, मुझ पर हो तेरी दया। दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। प्रभु तेरे
पहुँचेगा, बाहों में तू लेकर मुझे मेरे आंसू को पोंछेगा। तेरी मधुर वाणी से मैं नीरस सदा पाता रहा, तेरी मधुर वाणी से मैं धीरज सदा पाता रहा। आंधियों के झोंके में भी दिया मेरा जलता रहा, आंधियों के झोंकों में भी दिया मेरा जलता रहा। दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। Praise the Lord. अभी हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। സമ്മതിപ്പാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള കർത്തദാസന്മാരോടും ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് എല്ലാവരോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദി ഈ സമയത്ത് പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. इस अनुग्रहित सेवकाई में भाग लेने के लिए आए हुए सारे प्रभु के दास लोग, परिवार के एक एक अंग लोग और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, सबको मैं प्रभु में धन्यवाद करता हूँ। ഇവിടെ പ്രിയ സഹോദരിയെ കുറിച്ച് കണ്ടോളൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി അതൊക്കെയും ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. हमारे प्रिय बहन के विषय में जो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि के शब्द यहाँ पर अर्पित हो रहे थे, इसको मैं बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था। इस सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा था। രണ്ട് മൂന്ന് വാക്ക് പ്രിയ സഹോദരിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു പ്രാരംഭമായി. शुरुआत में मैं भी प्यारे बहन के विषय में 2-3 बात बोलने के लिए मैं इच्छा रखता हूँ। 2-3 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു. करीब 2-3 साल से हम लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करा करते थे। പാസ്റ്റേഴ്സിന് എല്ലാവരെ കുറിച്ച് ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ട്. पास्टर्स लोग सब लोगों को बहन के विषय में बहुत ही अच्छा एक इम्प्रेशन है പാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ട്. और पास्टर्स के विषय में भी बहुत इम्प्रेशन हुआ करता है। പരമാർത്ഥത ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ സഹോദരിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. लेकिन मैं अपने सच्चाई को मैं आपके सामने बताऊं, प्यारी बहन के विषय में मेरे अंदर बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन था। എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വ്യത്യാസം, उसके प्रार्थना में कभी कोई फर्क नहीं आता സാക്ഷ്യത്തിന് വ്യത്യാസം, और उसकी गवाही में भी बहुत अलग ही गवाही हुआ करता था। അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ദൈവകൃപ സഭയിൽ വ്യാപരിക്കുമായിരുന്നു. और उनके उन बातों के द्वारा जो है कलीसिया में बहुत परमेश्वर का कृपा का व्यापार हुआ करता था। അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. इसीलिए मैं कहता हूं कि प्यारी बहन को मैं बहुत स्नेह करता था और उनका बहुत आदर भी किया करता था। അതെ, ഹാലേലൂയ. തക്ക സമയത്ത് കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ച് തന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്തതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. परमेश्वर ने अपने ठीक समय पर प्यारी बहन को अपने पास बुला लिया, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद ही करता हूँ। പ്രത്യാശയോടെ കടന്നു പോയത് കൊണ്ട് ആരും അതിലില്ലാതെ ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. क्योंकि हमारी आंटी जो है बहुत ही आशा के साथ प्रभु के पास पहुंच गई है, इसीलिए हमको संसार में इतना दुख बनाने का जरूरत नहीं है। കാര്യം മരണം ആർക്കും ഒരു പുതിയ വിഷയമല്ല. क्योंकि मृत्यु किसी के लिए एक नया विषय नहीं है। ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, खास तौर से ध्यान देने की बात है ये। കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ചെന്ന് 1 മാസം താമസിച്ചു. അയൽപക്കത്തുള്ള 4-5 പേര് ആ ദിവസങ്ങളിൽ മരിച്ചു. पिछले दिनों में प्रभु के दास केरला में जाकर 1 महीने रहे, लेकिन इस 1 महीने के भीतर आसपास के करीब 4-5 लोग जो है प्रभु के पास मृत्यु के साथ पहुंच गए। ലോകത്തിൽ ദൈനംദിനം മരണം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. इस प्रकार इस संसार में दिन प्रतिदिन बहुत मृत्यु सामना हो रहा है। അതൊരു പുതിയ വിഷയമല്ല. ये एक नई विषय तो नहीं है, അത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ये हमको बहुत ध्यानपूर्वक सोचने की बात है ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല. और एक लंबा प्रचार का
अभी समय और जरूरत नहीं है। അതെ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. परमेश्वर हम सबको शांत बना दे। മനുഷ്യന് ഒരളവ് മാത്രം. अध्याय का 13वीं आयत पढ़ेंगे। ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. അത് പറഞ്ഞത് ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. प्रभु की महिमा हो। അതെ, യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ശുശ്രൂഷയോടെ ബന്ധത്തിൽ പത്മോസിലായി ചക്രവർത്തി ശിക്ഷിച്ചു. देखो, हम सब जानते हैं कि इस प्रकाशित वाक्य को रचा हुआ यूहन्ना जो है ऐसे काला पानी का सजा के द्वारा वो उस पतमोस द्वीप में प्रवेश कर गया। കർത്താവ് സ്വർഗ്ഗം അവനെ മറന്നില്ല. और उसको किसी ने नहीं जाना। കർത്തൃദിനത്തിൽ അവന് ദർശനം കർത്താവ് കൊടുത്തു. और परमेश्वर ने उसको उस अच्छे प्रभु के दिन में परमेश्वर ने उसका अच्छा दर्शन दिखाया। ദർശനത്തിൽ കൂടെ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു. ഭാവി വരുവാൻ പോകുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. और परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उनको जो है आने वाले भविष्य की सारी बातें प्रभु ने उनको दिखा दिया, समझा दिया। വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. और ये सब बातें जो है पूरे प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. और इस प्रकाशित वाक्य के विषय में बहुत सारा व्याख्यान होता है। ആയിരം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും പലരും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. और हजारों पुस्तकें इस किताब के विषय में लिखा गया है और आज भी लिखते जा रहे हैं। ആ വിഷയം വിടുകയാണ്. मैं उस विषय को छोड़ता हूँ, അതെ, ഈ സത്യം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം. लेकिन अपने को आज इस सत्य को अच्छे से ग्रहण ഞാൻ करना है। സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. वो कहता है कि फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द ये कहते हुए सुना। അത് പറഞ്ഞത് लिखा, അത് പറഞ്ഞത് लिखो कहता है, എഴുതുക उसको लिखो। ഇന്നു മുതൽ आज से लेकर കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. जो भी प्रभु में मरते हैं वो सब धन्य हैं। സ്തോത്രം. हालेलुया, സ്തോത്രം. प्रभु की महिमा हो। കർത്താവിൽ മരിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിനാകണം. तो यदि प्रभु में हमें मरना है तो हमको प्रभु में जीना पड़ेगा। കർത്താവിനാകണം, കർത്താവിനായിരിക്കണം. हमको प्रभु में रहना है और प्रभु में होना है। സ്തോത്രം. हालेलुया। കർത്താവിൽ മരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യം അത് വ്യക്തമാണ്. तो प्रभु में हमको मृत्यु पाना है तो ये दोनों बातें हमारे जीवन में होना जरूरी है। കർത്താവിലാകണം. सबसे पहला हमको प्रभु में होना है। അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്. वो अपने आप में बड़ी विषय है। എല്ലാം ഒന്ന് ഈ അല്പസമയം കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോട്ടോ വർണ്ണിച്ച് കേൾപ്പാൻ സാധ്യമല്ല. ये सारी बातें इतनी थोड़ी समय में मुझे उसका पूरा वर्णन करना मुझसे मुश्किल है। കർത്താവിലാകുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. प्रभु में हो जाना अपने आप में बहुत धन्य की विषय है। കൃപ. हालेलुया। 87 വയസ്സോളമുള്ള എനിക്ക് എന്റെ 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇടയായതാണ് ഇന്നും എന്റെ അനുഗ്രഹമെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ. मैं आप सब लोगों के सामने इस गवाह को बताता हूँ, करीब 87 ईयर के आपको 18 साल की उम्र से प्रभु का गवाह ठहरने का प्रभु ने कृपा दिया। അവനിലായി തീരാൻ ഇടയായി. यानी प्रभु में हो जाने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। അങ്ങനെയായി. मैं कैसे आया? അവനെ കൈക്കൊണ്ട് जब प्रभु को ग्रहण करो। ഒരു വാക്കുണ്ട്, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:11-12. यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:11 और 12 पढ़ें। അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു. वो अपने लोगों में आया, സ്വന്തമായവർ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല. लेकिन उसको अपनों ने ग्रहण नहीं किया। അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും, लेकिन उसको ग्रहण कर उस पर विश्वास करने सब व्यक्तियों को ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. परमेश्वर के भक्त बनने का परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। ഈ വചനം എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇടയായത്. ये एक वचन मेरे अंदर बहुत प्रकाशित हुआ, इसीलिए मैं अपने बहुत छोटी उम्र से प्रभु को ग्रहण कर पाया കർത്താവിലാകാൻ ഇടയായി. और प्रभु में रहने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा दी। ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്.
क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मसीह में हो जाए वो एक नया व्यक्ति है। वो 2 Corinthians 5:17 दूसरा कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി, यदि कोई प्रभु में हो जाए तो वो एक नई सृष्टि है, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, उसका सब पुराना ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. और देखो सब कुछ नया हो गया। ഇതിനൊക്കെയും ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ. इन सब बातों के लिए केवल प्रभु ही उसका वजह है। കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവായി തീരുക. प्रभु यीशु मसीह में हो जाना, കുറെ നാളൊക്കെ അങ്ങ് നടന്നാ പോരാ, थोड़े समय के लिए प्रभु में रहकर जाना काफी नहीं, കർത്താവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. हमको हमेशा अंत तक प्रभु में ही बने रहना है। കർത്താവ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു. प्रभु ने इस विषय के बारे में बहुत अच्छे से हमको सीख दी है। യോഹന്നാൻ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. यूहन्ना ने उस बात को वहाँ लिखा है। എന്താ വിഷയം? क्या है वो विषय? Be in Jesus Christ always. प्रभु में हमेशा बने रहना है, കർത്താവിലായിരിക്കണം. प्रभु में हमेशा रहना है। യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം അത് ദൈവമക്കൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 14, 15, 16, 17 ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വിഷയമാണ്. അത് കൊമ്പ് മുന്തിരിവള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവിൽ വസിക്കണം എന്നുള്ളത്. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14, 15, 16, 17 आयत में हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है कि जिस प्रकार दाखरस जो है वो उसके जड़ से पेड़ से जुड़ा रहता है, ऐसे हमको भी प्रभु में जुड़ा रहना है। ആർക്ക് അതേ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൽ മരിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? प्रभु में मृत्यु पाना किससे संभव हो सकता है? എല്ലാവരും കഴിയത്തില്ല. सब लोगों से वो संभव नहीं है। കർത്താവിനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക്, കർത്താവിനോട് ബന്ധമില്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാ അത് സാധിക്കുന്നത്? जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, नहीं तो प्रभु के साथ संबंध बनाना नहीं चाहते, वो लोग कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। ഒന്നാമത് അത് എല്ലാവരും കർത്താവായ യേശുവിനോട് ആത്മമായി ബന്ധപ്പെടണം. तो सबसे पहली बात यह है कि हर व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध को बनाना पड़ेगा। രണ്ടാമത് ആ കർത്താവിനോട് കർത്താവിൽ നിരന്തരമായി വസിക്കണം. और दूसरा उसको प्रभु में निरंतर वास करना पड़ेगा। എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വചനത്തോട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തു. ऐसा करने से ही हम इस परमेश्वर के वचन के साथ अच्छे से संबंध बना पाएंगे। അതേ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. तो जो मसीह में मृत्यु पाते हैं वो लोग सब धन्य होते हैं। അതെ, ഈ വാക്യത്തോട് ഒരു വാക്യം കൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. इस वचन के साथ में एक वचन को और जोड़कर कुछ बातें और बोलकर मैं जल्दी समाप्त करूंगा। 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:16 വാക്യം. पहला तेसलोनी 4 का 16वीं आयत पढ़ेंगे। അത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. मसीह में जो लोग मर जाते हैं उनका भाग्य के विषय में लिखा है। കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. സ്തോത്രം. प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। കർത്താവിലായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. प्रेरित पौलुस जो है, जो लोग प्रभु में मर जाते हैं उनका सौभाग्य के विषय में वहां लिखा गया है। കാഹളം തുടിക്കുന്നു. यानी ऐसे एक तुरही फूकी जाएगी। കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കാണിക്കുന്നു. ये प्रभु यीशु का दोबारा आगमन को बताता है। ദൈവമക്കൾക്കുള്ള പ്രത്യാശ അതാ. ये हर प्रभु में जो रहते हैं उनकी बड़ी आशा होती है। ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമായ പ്രത്യാശയാണ്. बाकी सब जो है थोड़े समय का आशा होता है। കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെയും പ്രത്യാശ. लेकिन हम सब लोगों की जो सबसे बड़ी आशा है वो हमारे प्रभु यीशु का दोबारा आगमन है। സ്തോത്രം. हालेलुया। കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, प्रभु ने अपने शिष्यों से यूं कहा, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്. तुम्हारा हृदय कभी भी जो है इस प्रकार डगमगाए नहीं, എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പിക്കും. प्रभु में विश्वास रखो। സ്തോത്രം. हालेलुया। ഞാൻ പോകുന്നത് പ്രയോജനം. मेरा वहां जाना बहुत ही अच्छी बात है। ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ അത് പോയി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കും. और मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। അത് സ്ഥലം ഒരുക്കിയതിനു ശേഷം തിരികെ വന്ന और मैं वहां जगह तैयार करके तुम्हें वापस लेने आऊंगा നിങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളും. और फिर से तुम्हें सबको अपने पास ले ഇതാ जाऊंगा। ദൈവമക്കൾക്ക് ഉള്ള വലിയ പ്രത്യാശ. यही वो आशा है जो प्रभु में जो रहते हैं उनके लिए। കർത്താവ് പറഞ്ഞത്
ये प्रभु ने हमसे कहा है അവൻ രണ്ടാമത് വന്ന് തന്റെ മക്കളെ ചേർക്കുമെന്ന്. दोबारा आकर हम सबको उसके पास ले चलेगा। സ്തോത്രം. हालेलुया। ഇവിടെ നാം ആരും സ്ഥിരമായി പാർക്കുന്നവരല്ല. यहाँ पर हम लोग कोई भी जो है हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। ഇന്ന് കാണുന്നു, നാളെ എത്ര പേര് കാണുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. आज हम सबको देख रहे हैं लेकिन कल कितने लोग रहेंगे ये हम नहीं जानते। അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. इसलिए हम सबके अंदर भी एक बहुत बड़ी आशा അത് है। കർത്താവിലുള്ള പ്രത്യാശ. ये हमारा प्रभु में जो आशा है അവൻ वही എന്റെ है രക്ഷിതാവാ. कि वो हमारा അവൻ എന്റെ उद्धार കർത്താവാ. वो मेरा प्रभु है। അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാ. वो मेरा उद्धार അവൻ എന്റെ करता है। രാജാവാ. वो मेरा राजा അവൻ है। ഇന്നും വാഴുന്നു. वो आज भी जीवित है। അവൻ തിരികെ വരും. वो जल्दी वापस आएगा എന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളും. और मुझे अपने पास ले ആ जाएगा। പ്രത്യാശ എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ऐसी एक बड़ी आशा हर परमेश्वर के लोगों के अंदर होना चाहिए। ഒന്നുകൂടെ ലളിതമായിട്ട് പറയട്ടെ, और उसका आसान शब्दों में നാം कहूं तो ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം. हम हमेशा प्रभु में रहना है। അപ്പോസ്തലനായ യോഹനെ എന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് താൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. प्रेरित ने जो है उसकी कुछ पत्रियों में भी एक दो बातें लिखी गई है। 1 യോഹന്നാൻ 3:24 4:13 വായിക്കുന്നു. पहला യോഹന്നാൻ 3:24 में और 4:13 में ये लिखा അവൻ है। നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ നമുക്ക് തന്ന ആത്മാവിനാൽ നാം അറിയുന്നു. वो ये है कि प्रभु हमारे में वास करता है, ये हम इस बात से जानते हैं क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे अंदर रहता है। അത് വെറും തോന്നലല്ല, ये केवल जो है हमको लगने ये सोचने वाली बात വെറും नहीं है। അന്ധവിശ്വാസമല്ല. ये कोई अंधविश्वास के शब्द नहीं है। ദൈവമക്കളെ അറിവ്, ये हमारा और आप सबकी जानकारी की बात है കർത്താവ് എന്നിൽ വസിക്കുന്നു. कि प्रभु मेरे अंदर वास करता है। എങ്ങനെ അറിയാം? ये कैसे जानते हैं हम? അവന്റെ ആത്മാവിനെ എനിക്ക് തന്നു. हालेलुया, क्योंकि उसकी आत्मा मेरे अंदर है, इसी से मैं जानता हूँ। ആത്മാവിന്റെ കൃപയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രായത്തിൽ. इतनी उम्र में भी उस आत्मा का कृपा अंदर रहने के कारण यहाँ पर खड़े हैं प्रभु के दास। എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യായെങ്കിലും വചനവുമായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യർ പിന്നെ അഭ്യാസമാണ്. हालेलुया, कभी खड़ा नहीं हो सकता लेकिन वचन लेके जब खड़े हो जाता हूँ ना तो 1 घंटा भी मैं प्रभु के लिए कार्य कर सकता हूँ। കർത്താവിന്റെ കൃപയാ, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है, കർത്താവിന്റെ കൃപയാ. परमेश्वर का कृपा है वो। അവന്റെ മന്ദിരമായി ശരീരം, क्योंकि ये मंदिर केवल प्रभु का है। കർത്താവിന് വസിപ്പാനുള്ള മന്ദിരമായി ये केवल प्रभु को वास करने का मंदिर है। ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ये परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है, നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല. क्योंकि हम अब हमारे लिए नहीं है നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാണ്. और अब ये शरीर जो है केवल परमेश्वर की आत्मा को वास करने का मंदिर അവനെ है। മഹത്വപ്പെടുത്താനാണ് उसके लिए महिमा के लिए है ये। അല്പകാലം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. थोड़ा समय के लिए हम यहाँ जीते हैं, കർത്താവിനെ മാനിച്ച്, उसकी आदर कर कर, കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച്, प्रभु से स्नेह रख कर, അവന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരായി, उसके गवाह बनकर रहने के അവന്റെ लिए, മക്കളായി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. उसके बच्चे होकर जीने के लिए हम आगे बढ़े। അത് വേർപാട് ദുഃഖത്തിൽ അതിലില്ലാതെ ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. इसलिए इस प्रकार हमको बहुत दुख होने का जरूरत नहीं है इस समय। അതേ വേർപാട് ദുഃഖം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. हम सबके जीवन में इस प्रकार का दुख का घड़ी आता है അതേ ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തിനായി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और हमें इस परिवार के लिए बहुत दुआ करता हूँ। അവരുടെ അതേ ദുഃഖം കർത്താവ് മാറ്റട്ടെ. परमेश्वर उनके जीवन का इस महादुख को माफ कर दे और പൂർണ്ണ സമാധാനം शांति दे। കർത്താവ് കൊടുക്കട്ടെ. और प्रभु उनको बहुत बड़ी शांति उनके जीवन में दे। സ്തോത്രം. हालेलुया, നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. हमारा प्रभु जीवित है, നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിക്കുന്നു. हमारा उद्धार करता आज भी जीवित है। സ്തോത്രം, हालेलुया, സ്തോത്രം. प्रभु की महिमा। നിരന്തരമായ കർത്താവിന്റെ ബന്ധത്തിൽ परमेश्वर में निरंतर उसके ആ संबंध में, കർത്താവിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് उस प्रभु में निरंतर वास करते हुए, അതേ കർത്താവ് തന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യാശയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് प्रभु ने दिया हुई इस बड़ी आशा को हमेशा पकड़ते हुए നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിനായി നമുക്ക് നോക്കി പാർക്കാം. हम सब प्रभु के दोबारा आगमन के लिए बाट നമ്മുടെ जोए। കർത്താവിനായി നമുക്ക് നോക്കി പാർക്കാം. हमारे प्रभु का आगमन के लिए बाट जो है। കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും प्रभु അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. हम सबको बहुत आय से आशीष करे। तो खाने के बहुत सारे चीजों को ला कर रखते थे, खाना खिला के ही हम लोग भेज देते थे। और प्रार्थना के विषय में, सेवकाई के विषय में हमेशा अधिकतर उत्साह के साथ हमेशा दिखाई देते थे। आंधी का उत्साह को देखकर हम भी अधिक हो जाता था। इस प्रकार आत्मा उनका जीवन का द्वारा कार्य किया। आने वाले दिनों में भी परमेश्वर उस परिवार को सांत्वना और देंगे। और प्रिय बहन बीच में बताई थी जो मीने पहले जो कुछ भी विषय आ जाता है तो हमें बताने के लिए एक व्यक्ति था, वो हमारा मम्मी। अभी मैं किसको बोलूं, ऐसा सोच में पड़ गई है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग भाई बहन लोग यहाँ पर है, आप लोग का कोई भी विषय हमको बता सकता है। हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना भी करेंगे, हमेशा याद भी करेंगे, क्योंकि आप हम सब प्रभु में है, हम सब प्रभु में भाई बहन लोग है। एक दूसरे के दुखों को उठाकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। अभी जो समय है वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रिय बाबूचंद गोपाबन हमारे मध्य में है, जो धन्यवाद की शब्द कहने के लिए मैं
കർത്തവ്യം വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ അതിനു മുൻപായി രണ്ടു വാക്ക് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചായയും തയ്യാറായിട്ട് കൊണ്ട് മുമ്പിൽ വെക്കുക പതിവായി. ഞങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കത്തില്ല, കുടിച്ചിട്ട് പോയേക്കേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു. ആ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു. ഇവിടെ ഇതായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റേഴ്സ്, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ടോളൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കേട്ടു. അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദിയെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്റർ പി ജോൺ IFGM ചർച്ച് പ്രസിഡന്റ് അനുഗ്രഹീതമായ മെസ്സേജ് തന്ന് സഹായിച്ചതിന് നന്ദിയെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തായി പ്രസംഗിച്ച് മിസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ജോജി സി മാത്യു ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹിത്വം അന്നു മുതലേ നടത്തി എല്ലാ ഭംഗിയായി ഇത്രത്തോളം നടത്തിയതിനായിട്ട് നന്ദിയെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി ലീവ് ടെലികാസ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തു തന്ന ബ്രദർ ഫിലിപ്പ് കെ മാത്യു, ടെൻറ്റ് സഹായിച്ചെന്ന സ്വാമി ടെൻറ്റ് ഹൗസ്, മൈക്ക് സിസ്റ്റം അറേഞ്ച് ചെയ്തു തന്ന ചർച്ച് കമ്മിറ്റി, ചർച്ച് കൊയർ എന്നിവരുള്ള നന്ദിയെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്, ആംബുലൻസ്, ഗ്രേവ് യാർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തു തന്ന മിസ്റ്റർ MK മാത്യു, സണ്ണി ബ്രദർ, ब्रोचर पिंडी आनंद मनाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संगीत स्वर्ग जाएंगे, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, परदेशी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, परदेशी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए, तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए, यीशु जलता रहा है हमको लेने के लिए, यीशु जलता रहा है हमको लेने के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे,
प्रेसलोन। और प्रिया वत्स मामा का एक छोटी बहन है, गांव में है, परमेश्वर की सेवा करते, लेकिन वो प्रभु का दासी का शरीर इतना ताकत नहीं दे रहा है यहाँ तक आने के लिए, उनका तबीयत खराब है, उसी के कारण यहाँ पर नहीं आए हैं। उनका भी कंडोलेंस बताने के लिए बताया हुआ है प्रभु के नाम से। और विशेष में आंटी के एक ब्रदर, 2 ब्रदर यहाँ पर हैं, लेकिन सन्निचान हमारा मध्य में है। अपना बहन के बारे में 2 शब्द भी कहेंगे। അധികം സംസാരിക്കാൻ താക്കത്തില്ല, പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും 2 സംസാരിക്കും. पुलिकारियाना नड़कत है, वो बीच का है, मैं हम 6 लोग है, 3 भाई और 3 बहन है। वो मैं जब भी इधर आता गेट में जब ठोकेगा सबसे पहले पूछेगा कौन है, बोला सरनी आया है। वो तुरंत दरवाजा नहीं खोलेंगे, सबसे पहले किचन में जाकर चाय रख के आएंगे, उस सरनी को चाय पे। रात को 2 बजे उठ के मेरा जीजा जी से बोल रहा है वो सरनी आया है, रात को 2 बजे वो सरनी आया है, उसको चाय बनाने जा रहा है। ये पूछा कहाँ जा रहा है, बोला अभी चाय बनाने जा रहा है। कौन है, काय के लिए, बोला मेरा भाई है सरनी आया हुआ है, वो उसके लिए चाय बना रहा है। भोपाल में मेरे को लेके आया, 19 साल की उम्र था जब मेरे को भोपाल में लेके आया था। मैं रात को सोता था, 1 बजे कहीं उड़ के देखा तो ये मारे पड़े दूसरे कमरे में जाके ऐसे ऐसे बैठे। वो क्या करता है, वो प्रेयर करता है रात को 1 बजे 2 बजे। वो उसके साथ में कई साल रहा, उसकी आदत ऐसे किसी को खिलाना पिलाना, वो खुद के लिए कुछ नहीं रखेंगी, भाइयों को मतलब कैसे भी करके आगे बढ़ाना है, इस तरीके से काम करता वो। लेकिन अब क्या बोले इसके बारे में, मेरे को कुछ बोलने के शब्द नहीं है। इधर पास्टर लोग 1-2 लोग पास्टर इधर बैठा है। वो एक दिन 2 पास्टर के लिए पढ़ाई के लिए जा रहा था, वो इन दोनों को हमारा घर पे बुलाया। वो शायद मेरे को पहचाना नहीं पाले, सांकुड़ी नाम है आपकी, पास्टर है ना, है बड़े पास्टर राजन पास्टर। इन 2 हाँ उन लोगों को किसी को भी घर पे बुला के उनको खाना वाना खिलाने का काम है सबसे पहले, बाद में इनका दूसरा काम। अब इसके बारे में सभी लोगों ने बोल दिया, अब मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, टाइम हो रहा है ज़्यादा। तो इतना जल्दी इस तरीके से होता तो किसी को पता नहीं था। थोड़ा सा हम लोगों में से मेरे को थोड़ा सा प्यार करता है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता इनसे, मेरे से बात करना नहीं बनते इनसे। वो मेरे को बहुत डांटता भी है, डांट इसलिए डांटता है तो अच्छे काम के लिए, ऐसे कोई गलत काम के लिए नहीं, अच्छी तरक्की करने के लिए कुछ भी बोलता रहता है। वो एक हफ्ता नहीं मिलता है तो फिर फ़ोन करके पूछेगा तुमको टाइम नहीं है क्या आने का, इस तरीके से बात करता है। तो वो थोड़ा सा प्यार मेरे से ज़्यादा करता है और कुछ नहीं। धन्यवाद। हो गया, ये सभी लोग अपना स्थानों में खड़े हो जाइए, हम प्रिय जॉर्ज आशीर्वाद भी देंगे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना कर अपने सुरों को झुकाइए धन्यवाद के साथ। अब तक परमेश्वर हमारा साथ रहा, सुबह से लेकर बंसन हॉस्पिटल से लेकर अब तक हमारा साथ रहा, आगे भी साथ रहेंगे। जब परमेश्वर का दास इस संसार में पैदा हुए तब से लेकर मृत्यु का समय तक भी परमेश्वर साथ रहेगा। लेकिन अभी परमेश्वर का पक्का उनका हाथों में पहुंच गई है, एक सुरक्षित जगह पर अपना दासी का आत्मा पहुंच गया है। और हमारी विश्वास है हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु आप ही उतर के आएगा और प्रभु उनकी शब्द सुनाई देगा और तो ही भूखा जाएगी। और जितने लोग मुर्दे प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं वे सब जी उठेंगे। उनका जीवन की अंतिम शत्रु का रूप में शारीरिक मृत्यु उनका जीवन से चले गया है। वो परमेश्वर के लोगों को कोई भी दबा नहीं सकता है। हमारा मसीह जीवन एक काली कब्रिस्तान से हमारी शुरुआत होता है। अब तक हर एक सभा में आप हमारा साथ दिए इसलिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति का शरीर को, प्राण को, आत्मा को सुरक्षित रखकर इसलिए धन्यवाद करता हूँ। जो जितने भी वचन यहाँ पर बोला गया है, संदेश दिया गया है, हर एक संदेश परमेश्वर वहां जाकर अपना कार्य करके वापस आ जाता है। हमारा परमेश्वर वचन जीवित वचन है, हमारे यीशु मसीह जिंदा है। जीवित खुदा की स्तुति प्रशंसा करने के लिए अब तक हमारी साथ दिए धन्यवाद। विशेष में पिता परमेश्वर
അല്പം ദാഹിക്കേ സ്ഥലം നാമ അവിശേഷം ഫലമെത്ര മധുരം സ്ഥലം നാമ അവിശേഷം ഫലമെത്ര മധുരം വേണ്ട വേണ്ട ഭൂപ്രദേശം അല്ല എന്റെ പാർപ്പിടം വേണ്ട വേണ്ട ഭൂപ്രദേശം അല്ല എന്റെ പാർപ്പിടം നിത്യമായോ വാസസ്ഥാനം എനിക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിത്യമായോ വാസസ്ഥാനം എനിക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ശിവഫലം ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ജീവവൃക്ഷദിശയിൽ എന്നെ ഏൽപ്പനായി ദൈവദൂത വരുന്നു എന്നെ ഏൽപ്പനായി ദൈവദൂത വരുന്നു വേണ്ടും പോലെ യാത്രയ്ക്കായി പൊതുശക്തി ഏതും പോലെ യാത്രയ്ക്കായി പൊതുശക്തി തരുന്നു ശുദ്ധന്മാർക്കു വെളിച്ചത്തിൽ ഉള്ള ആകാശത്തിൽ ശുദ്ധന്മാർക്കു വെളിച്ചത്തിൽ ഉള്ള ആകാശത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്തോത്രം പാടും ഞാൻ പങ്കുതന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്തോത്രം പാടും ഞാൻ വേദത്തു ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു സമയമാ വേദത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശ കാൽമദീന ബന്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു എൻ സ്വദേശം കാൽമദീന ബന്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു നേരം മാത്രം എന്റെ യാത്ര സ്ഥലം നാമ അവിശേഷം ഫലമെത്ര മധുരം സവിശേഷം എത്ര വിദുരം വേണ്ട ഭൂപ്രദേശം അല്ല എന്റെ പാർപ്പിടം വേണ്ട ഭൂപ്രദേശം അല്ല എന്റെ പാർപ്പിടം നിത്യമായോ വാസസ്ഥലം എനിക്കുണ്ട് യാത്രയ്ക്കായി പുതുശക്തി തരുന്നു ശുദ്ധന്മാർ വെളിച്ചത്തിൽ ഉള്ള ആകാശത്തിൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഉള്ള ആകാശത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്വന്തം अभी जो परिवार के लोग हैं उनको परमेश्वर के दास सिवल सिमामा को अंतिम चुम्बन देने का समय है। उसके बाद हम आगे बढ़े।
കുറിച്ച് വേണോ? जाने के लिए बस है, ये एम्बुलेंस में एकदम सामने खड़ी है, अब लोग उस बस में चढ़ सकता है। കാലം കഴിയുന്നു നാളുകൾ പോയി കർത്താവിൻ വരവു സമീപമാ കാലം കഴിയുന്നു നാളുകൾ പോയി കർത്താവിൻ വരവു സമീപമാ മഹത്വനാമത്തെ കീർത്തിപ്പാനാ ശക്തീകരിക്കുവിൻ വാത്സല്യം യാത്ര ചെയ്യും ഞാൻ കൃഷ്ണനോക്കി യോദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ യേശുവിനാ ജീവൻ വച്ചിടും രക്ഷകനാ അന്ധശ്വാസം വരെയും ജീവൻ വച്ചിടും രക്ഷകനാ അന്ധശ്വാസം വരെയും പൂർവപിതാക്കളാം അപ്പോസ്തലർ ദൂരരെ ദർശിച്ച് ഭാഗ്യദേശം പൂർവപിതാക്കളാം അപ്പോസ്തലർ ദൂരരെ ദർശിച്ച് ഭാഗ്യദേശം ആകയാൽ ഛേദമെന്നെണ്ണി ലാഭം അന്യരെന്നെണ്ണി ലോകമത് ആകെ ഇത് പുതിയതാ എവിടെ വെക്കണ്ടെന്ന് പറയണേ അങ്ങനെ 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 വെക്കരുത് വെക്കരുത് രാജൻ സന്നിധ
ദൂതസംഗമാകവേ എൻ്റെ ധീരേൽക്കുവാൻ സാദസന്നദ്ധരായി നിന്നിടുന്നേ. ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയ എൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടിയിടും ഞാൻ. दूसरा लेंस निकालना. തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. आइए प्रार्थना करें. Praise the Lord. हालेलुया. सर्वशक्तिमान सनातन शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे चरणों में आते हैं दुख और वेदना से भरे हुए इस घड़ी में. तू ही हमारा सहारा है, सांत्वना देने वाला परमेश्वर, तू है, तेरा धन्यवाद हम करते हैं. प्यारे खुदावन, प्रिय तेरी दासी के पार्थिव शरीर यहाँ पर प्रभु तेरे सामने है. हम इस मिट्टी के सुपुर्द करने के लिए यहाँ पर आए हैं. प्रभु जी, आगे की सेवा में हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं. तेरी अगुवाई प्रभु हमें चाहिए. हमेशा तू मदद कर, टूटे हुए मनों को, दिलों को तू संभाल प्रभु. तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर, तेरे दासियों पर उंडेल खुदावंद. आवे प्रभु जी, सारे आदराव को देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, पिता सुन और कबूल कर ले. आमीन. गीत गाएंगे. सियोन देश हमारा देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश. सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश. हालेलुया 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 हालेलुया. जाना है हमको वहाँ, मन ना लगाए यहाँ. जाना है हमको वहाँ, यहाँ के सुखों का अंध होगा, यहाँ के सुखों का अंध होगा, वहाँ के सुखों का अंध न होगा, वहाँ के सुखों का अंध न होगा. सियोन देश हमारा है देश, रहते हम अपने देश. आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ. आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ. वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा. आनंद जीवन हमको मिलेगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा. सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश. परमेश्वर पिता की महिमा हो. इस अवसर पर
हम सब प्रभु के सामने खड़े हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे हृदयों को संभालने पाए। प्रभु के दासी मिसेस अन्नम्मा वर्गीस के पार्थिव शरीर यहाँ पर है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, मैं जो विचार से भोपाल चर्च में सेवा करने हेतु आए थे 96 में, मैं अकेला था, शादी नहीं हुआ था, और जो परिवार के साथ में मेरा मुलाकात हुआ और तब से लेकर वो संगति, वो रिश्ता आज तक परिवार के साथ में है। प्रभु ने संभाला है। मैं उस कंडोलन मीटिंग में जो बैठा था, कई लोगों ने कई बातें बताई, मैंने सुना है, और सचमुच में मैं सोचता हूँ प्रिय प्रभु की दासी पूरे भोपाल के लिए, क्या पूरे मध्य प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए एक नुकसान है। कारण आज के बदलते हुए दुनिया में इस समय में ऐसे एक दासी से मुलाकात होना बड़े मुश्किल होता है, क्योंकि मैं बहुत करीब से जानता हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी प्रार्थना करने वाली एक औरत, एक लेडी, एक स्त्री बहुत कम पाए जाते हैं। अपने चरित्र को उन्होंने बनाए रखा, अपने गवाही को उन्होंने बनाए रखा, साथ साथ में सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस होते हुए भी जैसे आते हैं तुरंत मेरे हाथ पकड़कर, यानी मेरे साथ में मिलकर हम लोग घरों में जाते थे, विजिटिंग के लिए जाते थे। उनके मन में एक ही तमन्ना, एक ही सोच, एक ही विचार था, जो जीवन प्रभु ने दी है, इस जीवन में दूसरों को मसीह के पास में लेकर आना, दूसरों को जीवन की मार्ग दिखाना, दूसरों को अनंत जीवन की आशा दिलाना। उनके अलावा, उसके अलावा उनके दिल में और कुछ नहीं थे। उसके कारण घर घरों में, शहर शहर पर चलते हुए हम कई परिवारों में गए हैं, विजिट किए, सुसमाचार सुनाया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके सेवकाई के द्वारा उन्होंने जो शेयर किया है सुसमाचार, उसके द्वारा जो उद्धार में आए हैं, जो मसीह को ग्रहण किए हैं, ऐसे कई लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैं उनको जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कैसे दासी, जबकि हम लोग परिवार में प्रिय आंधी को जब देखते थे, उनकी सेवा, उनकी भावना, उनकी मन जो है सेवा के प्रति है, उसको देखते हुए कई बार हम लोग परिवार में बोलते थे, आंधी की शादी एक पास्टर के साथ में होना चाहिए था। ऐसे हम लोग बोलते थे, क्योंकि पास्टर के वाइफ के अंदर जो क्वालिटीज है, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा क्वालिटीज मैंने उनके अंदर देखा है। सेवा की भावना, सेवा की एरिया हो, प्रार्थना की एरिया हो। आज के समय में ऐसे कितने विश्वासी भाई, विश्वासी बहनें हैं जो रात भर हमें प्रभु की उपस्थिति में लड़ते रहते, प्रार्थना में समय बिताते हैं। बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए, हमें कलीसियाओं के लिए एक नुकसान है। मैं यहाँ पर प्रिय बिंसी है और जोमी है, सिबी है, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में, आखिरी में, जो पद उन्होंने आपके सामने रखा है, जो नमूना आपके सामने उन्होंने रखा है, रख चली गई है, ये आपको फॉलो करना है। ऐसे स्त्री, ऐसे एक बहन, ऐसे एक माता बने जिन्होंने हमें दूसरों की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हो। जैसे जिस प्रकार रोमियों की पत्री हमें उसका 14 अध्याय 7 पद में लिखा है कि न तो हम अपने लिए जीते हैं, न हम अपने लिए मरते हैं, परंतु जिए या मरे हम मसीह के लिए मरते हैं। तो प्रभु के दासी कभी अपने लिए नहीं जिया, परमेश्वर के दासी कभी अपने दुख, अपने वेदना के ऊपर कभी परवाह नहीं की, परंतु परमेश्वर की सेवा मंडली को आगे बढ़ाने के लिए आमीन, ये उन्होंने सेवा करते थे। मैं आपको बताऊं, कई बार मुझे उनके परिवार के ब्रदर सन्नी ब्रदर है, उनके परिवार के लोगों के पास में, पापन लोग यहाँ पर खड़े हैं, सबके पास में मुझे लेकर गया, और ले जाते समय में वे कहते थे, उनके मन में एक ही आशा, एक ही बात थी कि काश ये भी हमें मेरे इस विश्वास में आ जाए, मेरे इस बातों को वे समझे। कई बार मैंने आज सनी भैया के पास में जाकर हम लोग शेयर की ये सारे बातों को। मैं आपको बताऊं, भले हमें इस बात को वे समझते हैं, जरूर समझते हैं, आने वाले दिनों में हमें जो बीज उन्होंने भोपाल शहर में बोया है, घर घरों में जाकर बोया है, आने वाले दिनों में उसका फल देखने में प्रभु सहायता और मदद करने पाए। मैं 3 बात आपको बताना चाहता हूँ, और बता के मैं समाप्त करूंगा, जल्दी समाप्त करूंगा। ये रियली जो है प्रियांडी इस परिवार के लिए एक गिफ्ट था, और उसके साथ में उनके लिए, इस परिवार के लिए अभी थोड़ा से ग्रीफ है।
लेकिन परमेश्वर इसको बदलकर ग्लोरी में ले जाएगा। हमें परमेश्वर इस परिवार के लिए गिफ्ट दिया, दान दिए और जगत में आया, कलीसिया के लिए दिया, कलीसिया के लिए काम की, परिवार के देखभाल किया। मैं आपको बताऊं, इन तीनों बेटी उनके सामने आप समय हैं, यहाँ पर खड़े हैं। मैं आपको बड़े हिम्मत के साथ में बताऊं, क्योंकि बचपन में हम नहीं समझ पाते हैं, जवान होते ही समझ सकते हैं बच्चा कैसे है। ये तीनों बेटी ऐसे हैं। मेरे सामने मैं उनका पास्टर था और मेरे सामने इतना आदर्श पूर्व जीवन बिताया, नमूनामय जीवन बिताया। उसका कारण यह है उनकी माता अच्छी थी। उनकी माता जो है सही सलाम से उनको रखते थे, डिसिप्लिन में रखते थे, परमेश्वर के अनुशासन में, वचन के अनुशासन में वे हमेशा उनको ले जाने का कोशिश करते थे। और इसलिए आज भी उनको देखकर बड़े खुश हो गया। हमें परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष दे। और इन तीनों का बपतिस्मा भी मैंने दिया है और बिन्सी के शादी के समय में भी मैं वहां पर था, सब कुछ कराया, परमेश्वर ने मदद की। उसके साथ में अब ये शरीर यहाँ पर हमारे बीच में है, बहुत कुछ हमको बताती हैं, बहुत कुछ वचन के अंदर से भी बताते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, मिट्टी है, मिट्टी में मिलना है। हमें मृत्यु के पश्चात में ये सच्चाई है, क्योंकि भजन 90 में भी लिखा है, 3 पद में लिखा, परमेश्वर एक व्यक्तियों को मिट्टी से जो निकाला है वापस मिट्टी में मिलाते हैं। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 50वां पद में वहां पर लिखा है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम सब नहीं मरेंगे। यहाँ पर लिखा है, और पलक मारते ही, तुरही फूंकते ही हम बदल जाएंगे। थिस्सलुनीकी पत्री में लिखा है, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा और उतरने के बाद में परमेश्वर की तुरही की आवाज सुनकर जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे, जो मसीह में मरे हैं जी उठेंगे। मैं इस धन्य वचन जो परमेश्वर ने हमें दी है उसके साथ में हम इस बॉडी को, पार्थिव शरीर को इस मिट्टी के सुपुर्द करने जा रहे हैं। परमेश्वर सहायता और मदद करें। प्रिय बाबूचन यहाँ पर हैं, न स्वयं में वर्गीस परमेश्वर अपने असीम शांति से उनको, उनके परिवार के प्रियों को भरें। परमेश्वर का अनुग्रह सदा सर्वदा उनके साथ में हो। इस परिवार में एक खाली स्थान, एक खाली जगह अभी उत्पन्न हुआ है। वो खाली स्थान हमें केवल परमेश्वर ही भर सकते हैं, केवल परमेश्वर ही भर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अब इन परमेश्वर ने इनको दान के रूप में दिया है, एक गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट को परमेश्वर अपने पास में वापस ले लिए हैं। अब थोड़ा से गरीब हमारे दुख में है, अभी दुख है, वेदना है, क्षण भर का ये दुख, ये क्लेश वेदना अभी है। उसके पश्चात में मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें दान से लेकर और गिफ्ट से लेकर, उस गरीब से लेकर प्रभु अभी ले जाएगा, ग्लोरी में ले जाएगा, ग्लोरी में बदलेगा। आज इनके शरीर में बीमारी थी, ये कमरे कमजोर हो गए थे, लेकिन ऐसा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसे शरीर देने वाले हैं जो महिमा से भरे हुए शरीर हैं, जो मसीह यीशु के समान होने वाले हैं। प्रभु उनके जीवन को बदलने जा रहे हैं। मैं इतने हिम्मत के साथ इसलिए प्रचार कर रहा हूँ, मेरे सामने एक ऐसी हमें डेड बॉडी है, ऐसे व्यक्ति का शरीर मेरे सामने पड़ा है, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु यीशु के अलावा दूसरे किसी के पीछे नहीं गया है। उनके जीवन भर उन्होंने मसीह के नाम को ऊंचा किया, मसीह के लिए जिंदगी जिए हैं, मसीह के लिए खर्च किए हैं, मसीह के लिए गवाह बना है, मसीह के लिए निंदा सही है। चलते हुए उन्होंने अपने ग्लोरी में प्रवेश कर चुके हैं और जल्दी से जल्दी मसीह यीशु आने वाला है। जिस मिट्टी से हम मिट्टी पर समर्पण कर रहे हैं, यहाँ से जब नाम पुकारेगा, हमें तुरही की आवाज सुनकर प्रभु के दासी एक तेजोमय शरीर के साथ, ग्लोरियस बॉडी के साथ में यहाँ से जी उठेंगे। जी उठकर प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। तो आइए धन्य आशा के साथ में हम प्रभु के सामने रहें। अब आगे की सेवा में करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें परिवार वाले यहाँ पर कोई देखना चाहते हैं, देखने के लिए लास्ट में अब पेटी हम बंद करने जा रहे हैं। यदि कोई मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, और उसके साथ में हमें बाद में हम लोग पट्टी बंद करके अब यहाँ पर उतरेंगे। सियोन देश हमारा है देश, रगते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रगते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश।
हालेलुया 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 सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हम देश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हम देश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा। आनंद जीवन हमको मिलेगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसने, जिस वक्त आगे तूफान। लंगर में डालता उसने, जिस वक्त आगे थे तूफान। दुनिया के इस सफर में बिखरूंगा जब होता शोर। दुनिया के इस सफर में बिखरूंगा जब होता शोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसने, जिस वक्त आगे थे तूफान। लंगर में डालता उसने, जिस वक्त आगे थे तूफान। दुख से जब हो परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार। दुख से जब परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार। तब उसका मुर्दा काला रोशनी का होता मीरा। तब उसका मुर्दा काला रोशनी का होता मीरा। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसने, जिस वक्त घेरते तू मोरा ये की। पहुंचूंगा एक दिन की रात, सुंदर साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। सुंदर साहिल पर मैं
मेरी पाना मेरी चढ़ा मेरी लंगर में डालता उसमें इस वक्त आगे लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे तूफान लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे तूफान സഹോദരന്മാരെ മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കണം ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയ വചനം നിവർത്തിയാകും ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയമെവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവ് വ്യർത്ഥമല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരുമാകുവീൻ एक और भाग पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय 25 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे भी जिएंगे क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है इसे अचंभा मत करो क्योंकि हमने सुना है परमेश्वर की आवाज़ एक दिन सुनेंगे जितने मसीह में मरे हैं उनका पुनरुत्थान होगा और जिन्होंने मसीह के लिए अपने जीवन बिताया मसीह यीशु के साथ साथ चलते हुए अनोखे समान प्रभु में सोए हैं वे जी उठेंगे और इसी स्थान से वे जी उठेंगे और जो जितने कब्रों में हैं हमने सुना है कुछ लोग भलाई के पुनरुत्थान के लिए तो कुछ लोग बुराई के पुनरुत्थान के लिए जो भलाई की है उनका अच्छा पुनरुत्थान होगा लेकिन हमें मालूम है हम इन्हें दोनों पुनरुत्थान में फर्क होता है और एक जो भलाई की है प्रभु के साथ साथ चला है उनका पुनरुत्थान स्वर्ग में जाने के लिए होते हैं और जो दुष्ट हैं जो परमेश्वर से दूर हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना है वे भी जी उठेंगे लेकिन उसका अंत नरक में होगा लेकिन आज जितने यहाँ पर खड़े हैं प्रिय आने के हमें शरीर इस मिट्टी में हमें संपूर्ण रीति से समर्पण करने से पूर्व मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ जिस मार्ग हम इन्होंने चुना है जो विश्वास उन्होंने चुना था हमें क्या यहाँ पर जितने खड़े हैं आज आप ये निर्णय लेंगे क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में एक निर्णय ले सकता है जो आगे के जीवन है जितने जीवन अभी बाकी हैं मैं भी मसीह यीशु के लिए जीऊंगा मैं भी मसीह यीशु के लिए जीऊंगी क्योंकि अंतिम समय तक उन्होंने दूसरों को बचाने की कोशिश करते थे अभी इस समय में भी अवसर है हमें परमेश्वर यदि उनके मृत्यु के द्वारा यदि कोई एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो धन्य आशा में प्रवेश हो जाते हैं प्रेज द लॉर्ड तो इसलिए आइए हम प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें हम लोग प्रार्थना के साथ में हम खड़े रहें हमने सबोदेश के पुस्तक में 12वां अध्याय उसका 7वां पद में लिखा है मिट्टी ज्योंकि तुम मिट्टी में मिल जाएंगे आत्मा जिसने उसे दी है उसके पास में चले जाएंगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमें प्रेज इस समय में आगे की बढ़ने से पहले मैं इस समय में हमारे फेलोशिप के चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस आए थे मिले थे उनसे वो यहाँ पर नहीं था इसलिए नहीं आ पाए फिर भी बीच में आकर मिलकर सांत्वना देकर चले गए हैं
उन्होंने कंडोलेंस दिया है। और उसके साथ हमारे बाइबल कॉलेज के तरफ से, चर्च के तरफ से हम इस परिवार को कंडोलेंस देना चाहते हैं, संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वाद देवे। तो आइए आगे की सेवा में हम बढ़ें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद हो जीसस। परमेश्वर के वचन के अनुसार इस शरीर को मिट्टी में से बनाया गया है, निकाला गया है और प्रभु ने वापस इस मिट्टी में समर्पण करना चाहते हैं। परमेश्वर के दास होने के नाते मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इस पार्थिव शरीर को इस मिट्टी के सुपुर्द करना चाहता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जो मिट्टी है मिट्टी में, जो राख है राख में, जो धूल है धूल में मिल जाए। परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे। ये बहन तू जा और अंत तक ठहरा रहे और तेरे आमे प्रभु के आगमन में तो यहाँ से खड़ी हो जाएंगे और प्रतिफल पाने के लिए हमें यहाँ से खड़ी हो जाना। परमेश्वर सहायता और मदद करें। आइए अंतिम प्रार्थना हम करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बीच में पास्टर कुरियन चरियान है। प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के साथ में इस सभा को हम लोग यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। उसके बाद में सबसे पहले परिवार के लोग मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद अपने विश्वासी भाई बहन जितने खड़े हैं आप लोग भी मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। इस सेवगाई में आज सवेरे से लेकर घर की सेवगाई में, घर की बाहर की सेवगाई में, आमीन, और हमारे सफर में साथ रखा, हालेलुया। और इस स्मशान भूमि में आमीन, हम हमारे प्यारे बहन को इस मिट्टी में दे दिया। आमीन। उनके लिए जो सेवगाई इस दुनिया में बाकी था, ये सेवगाई अंतिम में हम लोगों ने विधि के में कर दिया। आमीन। यीशु मसीह जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होंगे, हालेलुया, तब जब यदि हम जिंदा है बदलेंगे, जो मसीह में सोए हैं इनके साथ जब ये स्मशान भूमि में से बदल करके जुड़ने का समय, हमारे प्यार बहन को बादलों पर हम लोग मिलेंगे। आशा के साथ हम लोग विदाई हो जाता है। हम सभी को प्रभु आशीष दे, भाभी अंकल को आशीष दे, उनकी तीनों बेटी उनके परिवार को आशीष दे, उनकी भाई लोग बहन के लोग आशीष दे, आशा के विश्वासी लोग आशीष दे, पासवान लोगों को मदद करे। सभी के अंदर परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह हमेशा हमेशा बनी रहने पाए। आने वाला क्षण में जब हम सोचेंगे तब शांति से परमेश्वर की महिमा की चर्चा करते हुए, भगवान को याद करते हुए, उनका विश्वास की पीछा करने के लिए उनके बच्चों को, उनके परिवार को मदद करे। परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ, विशेष रूप से बाबू ब्रदर और उनकी बच्चों के साथ और कलीसिया के साथ, रिश्तेदारों के साथ यीशु मसीह के आगमन तक हमेशा 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 होती रहे। आमीन। आज की हमारी सारी सेवकाई को आशीष किया हुआ परमेश्वर अपने हाथ उठाकर 3 बार जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष डालें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस समय में दिल की गहराई से पास्टर जोजी और हमारे आदरणीय रवन जोशपी जॉन को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर हमें सहायता करें, आगे भी प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते रहें। प्रभु आशीर्वाद दें। और विशेष सूचना है, आप लोग वापस का घर में वापस जाइए। वहाँ पर प्रार्थना करने के बाद अपना अपना घर जा सकता है। और कोई मिट्टी डालना चाहता है, परिवार वाले सबसे पहले मिट्टी डाल दी। सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी न सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
चलो बीच में गाड़ी को नजर मार देना तुमको नजर मार देना ऐसे में कराना लोग जाके इस नजर मार के गाड़ी को ना उन लोगों को विश्वास नहीं कर सकते ध्यान गाड़ी रखे ना हाँ थोड़ा नजर मार के